friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about John Donne's metaphysical poem The Good Morrow. আমাদের প্রথমে জানা উচিত মেটাফিজিক্যাল কথাটির অর্থ কি। মেটা কথাটির অর্থ হলো above and physical means physical. So metaphysical poetry means above physical. The term metaphysical was first applied by John Dryden to the poetry of Donne. And in ordinary sense, we may say that metaphysical poetry means poetry that is based on reasoning and philosophy. We can say that metaphysical poetry means the poetry that are based on the philosophical conception of the ইউনিভার্স। আমাদের প্রথমে জন ডানের জীবনী সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া উচিত। দ্য লাইফ ডিউরেশন অফ জন ডান ওয়াজ ফ্রম 1572 to 1631. John Donne was English poet, prose writer and a preacher. He was the towering figure of 17th century and he was the pioneer of metaphysical poetry. And this poem, The Good Morrow, is taken from his songs and sonnet. The poem has a dramatic opening. We find that two lovers are sitting in a small room. After a night of physical enjoyment, they wake up in the morning and just to converse with each other. By their conversation, they come to know that their souls are now awakened and love is more than physical pleasure to them, and love does not have any limit or boundaries, and just till now they are enjoying the course part of love. And to establish this view, John Donne has used ample number of concepts here, and we have to know what is concept. Concept means using of startling imageries. He used concepts to bring comparison between two incongruous things. He has used ample number of concepts here. He has compared the two lovers to hemisphere. He has said none do slacken or none can die, etc. All these are concepts. And now I am going to read the poem The Good Morrow. I wonder by my troth what thou and I did till we loved, were we not win till then? কবি বলেছেন যে আমি সারপ্রাইজড হয়ে যাই। I become surprised what thou and I, here thou means you and I means the lover and his beloved, did till we loved. উনি বলেছেন যে আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসার আগে কি করছিলাম? Were we not win till then? আমরা কি তখন মাতৃস্তন্য পান করছিলাম না? But sucked on country's pleasure childishly, আমরা কি সমস্ত কান্ট্রির আনন্দ বাচ্চাদের মতো উপভোগ করছিলাম না? Or snorted we in the seven sleepers den, নাকি আমরা নাক ডেকে snorted means making audible sound while sleeping, অর্থাৎ আমরা যাকে বলি নাক ডাকা। অ্যান্ড এখানে পোয়েট কি বলেছেন যে তাদের দুজনের মিটিং এর আগে অর্থাৎ দেয়ার প্রি রোমান্স পিরিয়ড ইজ কম্পেয়ার্ড to that of seven sleepers. Seven sleepers then has the allusion to the story of seven Christian young men and Ephesus. Persecuted by King Decius in 249 AD, they took shelter in a cave and slept there for 187 years miraculously. When they woke up, they found that Christianity was then officially accepted religion. It was so, but these all pleasure fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee.
and now good morrow to our waking souls. বলছে হ্যাঁ এটা হলো তাই ছিল, সমস্ত যে আনন্দগুলো ওগুলো জাস্ট মানে আমাদের কল্পনা ছিল। আমি যদিও কোনো সুন্দর কাউকে দেখে থাকি যাকে আমি ইচ্ছা করেছিলাম এবং পেয়েছিলাম, এটা কেবলমাত্রই কি তোমার স্বপ্ন ছিল। অ্যান্ড নাও গুড মরো টু আওয়ার ওয়েকিং সোলস। আর এখন কি হয়েছে, ওরা হচ্ছে রিয়ালাইজ করতে পেরেছে হোয়াট ট্রু লাভ ইজ। Actually, they have realized the spiritual bond of their souls. They can realize what true love is. So, ওরা কি বলছে, বলছে now good morrow to our waking souls. They want to wish good morning to one another, which was not one another out of fear. এখন ওরা এতটাই ইউনাইটেড হয়ে গেছে, ওরা দুজন দুজনকে এতটাই মানে ভালোবেসেছে, মানে দে আর সো ইউনাইটেড ইন লাভ অ্যান্ড দে লাভ ইচ আদার সো ইন্টেন্সলি অ্যান্ড সো প্যাশনেটলি দ্যাট দেয়ার লাভ ক্যান নেভার ডিমিনিশ। একটা অনেক কেউ যখন প্রেমে পড়ে তখন কিন্তু একটা মনে মনে ভয় থেকেই যায় যে লাভার যদি অন্যের কাছে চলে যায়, কিন্তু ওদের মধ্যে ওই ভয়টা নেই। ওদের লাভটা কি হচ্ছে, দেয়ার লাভ ইজ বেসড অন ওয়ান আইডেন্টিফাইড অন দ্য সেম আইডেন্টিফাইড বিলিভ। ইট ইজ বেসড অন দ্য সেম আইডেন্টিফাইড বিলিভ। সেই জন্য ওরা এখন আর কারোর দিকে ভয়ে আর তাকায় না। For love or love of other side's control, বলছে ওদের দুজনের ভালোবাসা এমন যে ওই ভালোবাসার জন্য অন্যান্য জিনিসের প্রতি যে ভালোবাসা সেগুলো সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে, সবই নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। and makes one little room and everywhere. and আর ওদের যে ছোট্ট যে রুমটা, ভালোবাসার রুমটা, সেটাই যেন ওদের কাছে স্বপ্নের পৃথিবী। Let sea discover us to new worlds have gone. Let maps to others worlds onwards have shown. Let us possess one world, each hath one and is one. বলছে যারা সমুদ্রে অন্য কোনো দেশ আবিষ্কার করতে গিয়েছে, সমুদ্রে গিয়েছে, তাদেরকে যেতে যাও। যারা কার্টোগ্রাফার্স একটা ম্যাপ, যারা মানে নতুন নতুন ওয়ার্ল্ড সংযোজিত করছে, তাদের কাজ তাদেরকে করতে দাও। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র আমাদের ওয়ার্ল্ড নিয়েই খুশি থাকবো, আমাদের যে ভালোবাসার জগৎ সেটা নিয়েই আমরা খুশি থাকবো, যেটা নাকি আমাদের এক একজনের এক একটা ওয়ার্ল্ড রয়েছে ভালোবাসার। সেই দুটো ভালোবাসার জগৎ একসাথে হয়ে একটা ক্ষুদ্র পৃথিবী, মাইক্রোকজম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তৈরি করবে, মানে একটা ক্ষুদ্র পৃথিবী তৈরি করবে, দ্য মাইক্রোকজম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দেয়ার লাভ। My face in thine eye, thine in mine appears. Say they love so intensely or so passionately and they are united in love and so এখন ওরা কি করছে যে একজনের মুখের দিকে আরেকজন তাকালে কি করতে পারছে, ওর চোখে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে আর ওর মুখে ওর চোখে ওর প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে। and two plain hearts do in the faces rest. কেউ যদি কাউকে সত্যি ভালোবেসে থাকে তাহলে সব ভালোবাসাটা কারো মুখের মধ্যেই পরিস্ফুটিত হয়, সেটা যেন পরিস্ফুটিত হচ্ছে। where can we find two better hemisphere without sharp north, without declining west? এখানে পোয়েট আবার একটা কনসেপ্ট ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি লাভারদেরকে হেমিস্ফিয়ারের সাথে তুলনা করেছেন। what is hemisphere? Hemisphere is the half part of the globe divided by the geographers or the cartographers. Without sharp north, without declining west, আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যে উত্তর গোলার্ধে ওখানে নর্থ পোল যে আছে ওখানে মানে সারা বছরই প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে, আর ডিক্লাইনিং ওয়েস্টে ওখানে সূর্য অস্ত দেওয়ার জন্য ওখানে সারা বছরই প্রচন্ড পরিমাণের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু ওদের যে ওয়ার্ল্ডটা, ওদের যে হেমিস্ফিয়ার যে দুটো আছে, যেটা একটা ওয়ার্ল্ড গঠন করবে, একটা ভালোবাসার জগৎ, সেটা কিন্তু একেবারেই এগুলোর থেকে বিরত। Whatever dies was not mixed equally. If out two lovers be one, or thou and I love so alike, and none do slacken and none can die.
বলছে যেগুলো মানে একটা মিডিভেল যুগে একটা কেমিস্ট্রির এখানে একটা থিওরি দেওয়া হয়েছে যে কোনো জিনিস যদি সেটা যদি মানে ঠিক মতো না মেশানো যায়, একই রকমভাবে না, একই অনুপাতে না মেশানো যায়, তাহলে সেই জিনিসটা ডিস্ট্রাকশন হবে, মানে ধ্বংস হবে, বা সেটা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস। কিন্তু ওদের দুজনের প্রতি ভালোবাসা সেটা এতটাই একই রকম যে এই ভালোবাসা কখনো মরবে না, এই তাদের যে ভালোবাসা সেটা সারা জীবন বেঁচে থাকবে। তো আমাকে এখানে এখানে কনসেপ্ট আমরা পেলাম, টু বেটার হেমিস্ফিয়ার্স। এখানে আমার এটা আলোচনা করা দরকার, কেন কবি এটা বলেছেন। কবি বলেছেন আমরা জানি হেমিস্ফিয়ার্স কি। হেমিস্ফিয়ার্স আর দ্য হাফ পোর্শন of the earth divided by geographers or cartographers. Poet has compared the hemispheres of the two lovers to two hemispheres of the globe, but they are so united in love, and so their hemisphere will form the world. They will form the world of their love. And their hemisphere will never experience the biting cold of the North Pole and the acute darkness of the declining west, and so their hemispheres are better than the geographical hemispheres, and their hemisphere is always steady and warm, and it is not subject to the vagaries of time and weather. So he says that. And আমরা আরেকটা এক্সাম্পল পেলাম এখানে, if whatever dies was not mixed equally. এখানে these statements assert the reference of the medieval chemistry. It is the reference of medieval chemistry. It asserts that not homogeneously constructed thing can be destructed or dies, but their love for each other is so alike, and their love is based on the common identified belief that it can never be perished or it can never be destructed. আর আগে তো সেভেন স্লিপার্স ডেনের অ্যালুশনটা বললাম যে সাতজন খ্রিস্টান ইয়ং ম্যান, মানে খ্রিস্টান ইয়ং ম্যান, তাদের খ্রিস্টান ধর্ম যেহেতু তারা বিশ্বাস করতো, তো ওখানকার একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল কিং ডিসিয়াস। তো এই ডিসিয়াস তাদেরকে কি করেছিল, তাদেরকে পানিশমেন্ট দিয়েছিল, আর তারা তখন পালিয়ে গিয়েছিল, আর গিয়ে একটা গুহায় আশ্রয় নেয়, আর যেই গুহায় ওরা ঢুকেছিল ওদের গুহার মুখটা সিল্ড করে দেওয়া হয়, আর এটা কথিত আছে যে ওরা নাকি 187 ইয়ার্স ওখানটায় ঘুমিয়েছিল। হ্যাঁ, তো এই যে প্রি রোমান্স পিরিয়ড অফ দ্য টু লাভার্স আর কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য স্লাম্বার অফ দিস 7 খ্রিস্টান ইয়ং ম্যান। And theme of this poem is love. Conventional theme. It is the conventional theme of metaphysical poem, and here he has presented love with emotion and impulsiveness. He has brought, John Donne has brought intellect and emotion in a balanced way. Concepts are well defined here, and he has used ample number of concepts here. He has said that the lovers are compared to two hemispheres of the globe, and he again said that none do slacken or none can die, and here love is analytical rather than sensuous. অ্যান্ড মাঝে মাঝে একটা কোশ্চেন আসে যে গুডমরোকে কেন মেটাফিজিক্যাল লাভ পোয়েম বলা হয়।
তো আমি তো বলেই দিলাম যে একে মেটাফিজিক্যাল লাভ পয়েন্ট কারণ বলার কারণ হলো এখানে লাভ যে লাভ সেটাকে মানে দেখানো হয়েছে, আর এখানে ইন্টারলেক্ট আর ইমোশন এটাকে খুব ব্যালেন্সড ম্যানারে দেখানো হয়েছে, আর যেটা নাকি একটা মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির বৈশিষ্ট্য। আর তাছাড়াও এখানে অনেক কনসেপ্টস ইউজ করা হয়েছে, অনেক কনসেপ্ট যেটা নাকি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তো তো আমি আরেকবার বলি কবিতাটা বিষয়বস্তুটা, যে এটাতে কি দেখা যাচ্ছে যে দুইজন লাভার একটা ছোট্ট রুমে বসে আছে, মানে তারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে, আর ঘুম থেকে উঠে তারা দুজনের মধ্যে কনভারসেশন করছে, আর তাদের কনভারসেশনের মাধ্যমে তারা জানতে পারছে যে তারা যে মানে ফিজিক্যাল প্লেজারটা উপভোগ করেছে সেটা জাস্ট একটা মানে লাভের একটা কোর্স একটা পার্ট। এটা লাভ কি, লাভ হচ্ছে মানে অনেক মানে বিস্তৃত, মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসাটা হয় সেটা অনেক বিস্তৃত আর অনেক ইনফাইনিট, এটা কোনো বাউন্ডারি থাকে না। হ্যাঁ, আর ওদের সোল দুটো এখানে কি হয়েছে, এত দুজনকে ওরা ভালোবেসে ফেলেছে, সো ইন্টেন্সলি দে লাভ ইচ আদার আর সো জেনুইনলি দ্যাট দেয়ার সোলস আর নাও অ্যাওয়েকেন্ড। আর হচ্ছে এখানে তো অনেক কনসেপ্টও ব্যবহার করা হয়েছে, দেখলাম যে হেমিস্ফিয়ারের কথা বলা হয়েছে, তারপর এখানে যে 7 স্লিপার্স ডেনের অ্যালুশনটা ইউজ করা হয়েছে। অ্যালুশন মানে কি, অ্যালুশন বলতে আমরা বুঝি একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্স, অর্থাৎ রিলিজিয়ানের থেকে যে রেফারেন্সগুলো নেওয়া হয় সেগুলোকে আমরা সাধারণত অ্যালুশন বলে থাকি। তো 7 খ্রিস্টান ইয়ং ম্যান, এটা খুব মানে অনেক পরীক্ষায় এই ইয়েটা মানে এই প্রশ্নটা আসে, তো তোমরা একটু ভালো করে তৈরি করবে এই প্রশ্নটা। আর তাছাড়াও টু হেমিস্ফিয়ার, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আর এখানকার কি থিম যেটা, সেটা কিন্তু মানে যে লাভটা কিন্তু এখানে বারবার কবি একটাতেই এমফাসিস করেছেন, লাভ ডাজ নট হ্যাভ এনি বাউন্ডারিজ অর লিমিট। Their platonic love or spiritual love has made their little room into a big universe of love. Hope friends my lecture will satisfy you, and please share and subscribe my channel, and you all I hope that you all will be all right, and thank you.